नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को हरिपाठशाला चैनल रे स्वागत। तो दर्शक बंधु आज आम प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल रो विश्वनाथ करंक द्वारा लिखित इतिहास प्रबंधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं गोटे वाक्यर उत्तर लेख एही क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। ता पूर्वरु जानि रखिबा इतिहास प्रबंधर प्राबंधिक किए ना इतिहास प्रबंधर प्राबंधिक हेउचंती विश्वनाथ कर। आजिर प्रथम प्रश्न देखिबा। हिंदू जाति चिरकाल केउंथिपाई ख्यात? भावप्रवणता, चिंताशीलता, कल्पनाप्रियता, बौद्धिकता। यार उत्तर हेउची कल्पनाप्रियता। 2 नंबर क्वेश्चन काहाकू दृष्टांतर आकार बोली कुहा जाइछि? आत्मजीवनी, इतिहास, महापुरुष, ईश्वर। तेबे यार उत्तर हेउची इतिहास। 3 नंबर क्वेश्चन सत्य संगे विरोध जाହାର ताहार डैश अनिवार्य? प्रकाश, विकास, विनाश, समृद्धि। तेबे यार उत्तर हेउची विनाश। 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा। मनुष्यत्वर विशेष लक्षण कौन? आत्मज्ञान लाभ, तत्व निरूपण प्रयास, अंतर्दृष्टि, ईश्वर चिंता। यार उत्तर हेउची तत्व निरूपण प्रयास। 5 नंबर क्वेश्चन घोर परिवर्तन राशि मध्यरे कौन चिर अपरिवर्तनीय? सत्य, धर्म, न्याय, चरित्र। तेबे यार उत्तर हेउची सत्य। 6 क्वेश्चन केउ मानव निकटरे जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण? सूक्ष्म दृष्टि, स्थूल दृष्टि, तीक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि। तेबे यार उत्तर हेउची स्थूल दृष्टि। 7 नंबर क्वेश्चन किए वज्र गंभीर स्वर रे धर्मर जय अधर्मर पराजय घोषणा करुछि? धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, साहित्य। यार उत्तर हेउची इतिहास। 8 क्वेश्चन केउ मनिषर मन नित्य क्रियाशील? प्रकृतिस्थ, ध्यानस्थ, परिश्रमी, भोगवादी। यार उत्तर हेउची प्रकृतिस्थ। 9 नंबर क्वेश्चन प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना कौन शून्य नुहे? भाव, अर्थ, काम, मोक्ष। यार उत्तर हेउची अर्थ। 10 नंबर क्वेश्चन मानव समाजर समस्त व्यापार काहार अंतर्भुक्त? इतिहास, पुराण, विज्ञान, दर्शन। यार उत्तर हेउची इतिहास। 11 नंबर क्वेश्चन आदर्श तुलना रे मनिषर लब्ध उन्नति अति डैश? व्यापक, अकिचिंतकर, उच्च स्तरर, नैराश्यजनक। यार उत्तर हेउची अकिंचितकर। 12 नंबर क्वेश्चन केउ श्रेणीर लोकमानक द्वारा पृथ्वी नानाविध उन्नति संसाधित हुए? चिंताशील, क्रयशील, आध्यात्मिक, भोगशील। तेबे यार उत्तर हेउची चिंताशील। 13 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउ गल्प बोली कहिचंती? गाल गल्प, असुर असुरुणी गल्प, ग्राम्य गल्प, आईमा गल्प। यार उत्तर हेउची ग्राम्य गल्प। 14 नंबर क्वेश्चन अनंत प्रकृति सांगरे काहार नित्य जोग होइथाए? मनुष्य, ईश्वर, पशु, पक्षी। तेबे यार उत्तर हेउची मनुष्य। 15 नंबर क्वेश्चन केउ संबंधरू विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही? वर्तमान, अनंत अतीत, आध्यात्मिक, वैषयिक। तेबे यार उत्तर हेउची अनंत अतीत। केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभमानकर हृत्कंप हुए? असहयोग आंदोलन, सिपाही विद्रोह, फरासी राष्ट्र विप्लव, भूदान आंदोलन। तेबे यार उत्तर हेउची फरासी राष्ट्र विप्लव। 17 नंबर क्वेश्चन जाति अयोग्य हेले तार गति कुआडे? निम्नकू, ऊर्ध्वकू, रसा तलकू, रसा उपरकू। तेबे यार उत्तर हेउची रसा तलकू। 8 नंबर क्वेश्चन विकृत स्वजाति प्रियता कौन ह्रास करिदिए? स्नेह, जातीयता, दृष्टिशक्ति, ज्ञान शक्ति। तेबे यार उत्तर हेउची दृष्टिशक्ति। 19 नंबर क्वेश्चन वर्तमान मानव समाज देहरे केउ मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए? सांप्रतिक, अतीत, भावांतर, कालांतर। तेबे यार उत्तर हेउची अतीत। 20 नंबर क्वेश्चन मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य ओ गति केउ आड़कू? 1
ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ। ତେବେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରାଚୀନ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଧର୍ମ, ଚିକିତ୍ସା, କାବ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇତିହାସକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କଳ୍ପନା, ସମଷ୍ଟି, ପୁରାଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ସୌସାଦୃଶ୍ୟ, ତୁଳନା, ବିଚାର, ବାସ୍ତବତା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌସାଦୃଶ୍ୟ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ଅହଙ୍କାରୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାଳ୍ପନିକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାକୁ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ପିତା, ମାତା, ଭ୍ରାତା, ଦାତା। ତେବେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଧାତା। ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରକ୍ଷର, ସାକ୍ଷର, ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ସରଳ, ବିକୃତ, ଅବସନ, ନିଜସ୍ୱ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକୃତ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଏକ ଶ୍ରେଣୀ, ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପାଦମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ? ନରକଙ୍କାଳ, ଦୁଃଖ, ମନ, ପୃଥିବୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନରକଙ୍କାଳ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବଦ୍ଧ? ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବଦ୍ଧ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଉତ୍ତର, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଜାତି ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଜାତି ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଉତ୍ତର, ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ଅଧିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱଦେଶ ବା ସ୍ୱଜାତି ନାମକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ଅଧିକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଅଛି? ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଉତ୍ତର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହୁଏ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମାଜ ଅବିରାମ ଭାବରେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ସମାଜ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମନୁଷ୍ୟ କାହାର ପ୍ରତିକୃତି? ଉତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ କାହାର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଉତ୍ତର ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୁଏ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବର ସୃଷ୍ଟି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଯାହା ତାହା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତେଣୁ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟି ସାରା ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନବ ଜୀବନର କ'ଣ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଉତ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୋଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ? ଉତ୍ତର ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନବ ସମାଜ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କାହା ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାଧିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜର ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହେଉଛି। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ କିପରି? ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ କାହାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ଉତ୍ତର
ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ କାହାର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ? ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ମହାମାନ୍ବିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉଚିତ। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର, ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଉତ୍ତର, ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି ରସାତଳକୁ। 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ଉତ୍ତର, ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତିପ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର, ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର କ'ଣ ବୋଲାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର, ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେହି ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲାଯାଇପାରେ। 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟତା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ଚିରକାଳ କଳ୍ପନାପ୍ରିୟତା ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶର ଇତିହାସ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 52 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ।